وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کے جتنے اہم چیئرمین ہیں، سیٹ اپ ہے، اس پہ پی ٹی آئی کی ان کی تعیناتی میں، ان کے چناؤ میں پی ٹی آئی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ جو ایک نیب کو پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، یہ نامناسب بھی ہے اور ایک غیر فطری سی بات ہے، کیونکہ حقائق اس کے برعکس ہیں۔ اب خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے، اب وہ کیوں ہوتی ہے اس کی وضاحت خواجہ صاحب خود کر سکتے ہیں۔ ان کو موقع ملے گا اور موقع دیا گیا، ان کو تباہ کہ جو سوالات ان کا وہ جواب دیں اور نیب کو مطمئن کرے، تاکہ نیب اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان پہ کوئی چیز بنتی نہیں ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ نیب کو مطمئن نہیں کر پائے، اور جس قسم کا ان پر جو الزام تھا منی لانڈرنگ کا اور ایسٹس بیونڈ مینز کا، اس کا وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے۔ اب اگر وہ ٹریل دے دیتے، منی ٹریل دے دیتے، اگر وہ وضاحت پیش کر دیتے، تو شاید یہ گرفتاری کی نوبت نہ آتی۔ نیب نے یقیناً ان کے پاس تفصیلات ہوں گی، وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی اور ڈاکٹر بابر اروان صاحب بھی ان کا ذکر کر دیں گے، لیکن وہ پراپرٹیز جن پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں، ان کا جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں، کوئی اور تیسرا نہیں دے سکتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج دیکھنے کی بات یہ ہے، اور ہمیں آج سمجھ آتی ہے، مجھے خاص طور پر آج سمجھ آتی ہے، کہ جب ہم بیٹھ کر اپوزیشن کی دو بڑی جماعتوں کے ساتھ گفت و شنید کر رہے تھے فیٹف کی قانون سازی پر، تو ہمیں حیرانی ہوتی تھی کہ فیٹف کی قانون سازی کا نیب کے قانون سے کیا تعلق جڑتا ہے۔ وہ علیحدہ چیز ہے اور یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ان کو جوڑا جا رہا تھا۔ اب جیسے جیسے اکتا کھل رہا ہے، جیسے جیسے چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں، اس سے ظاہر ہوتا جا رہا ہے کہ وہ فیٹف کی ڈھال کو استعمال کر کے نیب میں رعایت، نیب قوانین میں ترامیم چاہتے تھے۔ اور پھر آپ نے دیکھا جب ہم نے اصرار کیا کہ اس میں آپ ان کو ڈی لنک کیجئے، ان کو کنیکٹ مت کیجئے، تو انہوں نے کہا کہ جی نیب پر اگر بات ہوگی، نیب کے قوانین پر اگر کوئی رعایت ملے گی تو ہم ووٹ کریں گے، اس کے علاوہ ہم فیٹف کی لیجسلیشن میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ تو وہ obviously حکومت کو منظور نہیں تھا، تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو منظور نہیں تھا، وہ ان کا مطالبہ مسترد ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ پھر انہوں نے میٹنگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور وہ واک آؤٹ کر گئے۔ پھر بامر مجبوری مجھے وہ ڈاکومنٹ جس میں جو ان کا جوائنٹ ڈاکومنٹ تھا، جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ایک مشترکہ کاوش تھی، جس میں 34 ترامیم کا مطالبہ تھا، وہ مجھے اسمبلی میں اس کا ذکر کرنا پڑا، اس کو پیش کرنا پڑا اور بتانا پڑا کہ آج یہ فیٹف کی قانون سازی میں اگر تعاون نہیں کر رہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، بیسکلی اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وضاحت مجھے کرنی پڑی۔ اور میں بارہا انہیں کہتا رہا، خواجہ آصف صاحب ان میٹنگز میں خود تشریف فرما تھے، ان سے کہتے رہے کہ دیکھیے یہ کوئی کنیکشن بنتا نہیں ہے، لیکن آج پتہ چل رہا ہے کہ وہ اصرار کیوں کر رہے تھے اور وہ اصرار کی وجوہات کیا تھیں، کہ ان کو دکھائی دے رہا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جو مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ اب حیران ہوں گے سب کہ وزیر اعظم پر یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، این آر او کا تذکرہ کرتے ہیں، این آر او کی کیا بات کرتے ہیں۔ آج آپ یہ سب تانے بانے جوڑے، این آر او انفیکٹ ہے کیا؟
NRO रिलीफ का नाम है। NRO एक बचाव का प्रोग्राम था और एक उसको अपना वो निजात का एक रास्ता समझ दिया जाता है कि सियासी इंतकाम है। जब कोई सवाल पूछता है तो कहा जाता है कि हमसे सवाल पूछा तो हम उस इदारे का घेराव कर देंगे। होता कौन है कोई पूछने वाला? देखिए, ऐसा होता नहीं है। हर मुहज़्ज़ब माशरे में हर आदमी अकाउंटेबल भी है और कोई कानून से बालातर नहीं है। मिसाल के तौर पर अब मौलाना फजल रहमान साहब से सवाल किए गए तो मैं सुन रहा था टेलीविज़न पर, उनके कई जो उनके नुमाइंदगान हैं वो कह रहे थे हम देखेंगे किसको जुर्रत होती है हमसे पूछने की। अब देखिए, ये कोई मुनासिब जवाब नहीं है। आप कहें कि आपकी बात में वज़न नहीं है और हमारे पास ये शवाहिद हैं, नैब जो कह रही है उसमें वज़न नहीं है। आप नैब के जो उनका इल्ज़ामात हैं उनका मुनासिब जवाब दीजिए और उसको उस फाइल को दफ्तर दाखिल कीजिए और दफन कीजिए उसको, उस मुद्दे को। नहीं, लेकिन क्योंकि जवाब नहीं है इसलिए सवाल पर भी इस तरह पैदा हो जाता है। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब पर उंगली उठाई, कहा बताइए ये जो है आपका असासा ये कहां से आया? उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कानून से बालातर हूं, कौन है मुझसे पूछने वाला? उन्होंने कहा मैं तलाश करके डॉक्यूमेंट्स, मनी ट्रेल आपके सामने रखूंगा। और फिर एक जुस्तजू के बाद उन्होंने साल पुराना रिकॉर्ड, 40 साल पुराना विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अदालत के सामने रखा। अदालत के सामने अपने आप को हाजिर किया, अपने आप को सरेखम तस्लीम किया और सारे शवाहिद दिए, सारा एविडेंस दिया और अदालत ने उसको तोल कर उन्हें सादिक और अमीन डिक्लेयर किया। अपने कहने से कोई नहीं बन जाता। अदालती कार्रवाई के बाद अपने जवाबात के जरिए, अपनी मनी ट्रेल के जरिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए साबित किया कि वो वाक़तन सादिक और अमीन हैं। मैं समझता हूं ये रास्ता एक सबके सामने है, इसी रास्ते को अपनाना मुनासिब है। ख्वाजा आसिफ साहब से सवालात किए गए हैं, वो सियासी इंतकाम के पीछे ना छुपे, वो कहें कि हाँ ये ट्रेल है, ये एसेट बना, ये ज़राए थे, ये आमदन थी, ऐसे बना, तो बात खत्म हो जाएगी। आप जवाब भी ना दें और कहें कि सवाल भी कोई ना करे, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। अब मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हम कभी भी सियासी इंतकाम के कायल नहीं हैं, हम कभी भी विच हंटिंग के कायल नहीं हैं, लेकिन एहतसाब के अमल से तहरीक इंसाफ और इमरान खान पीछे नहीं हट सकते। कुछ तफसीलात हैं जिसके बारे में डॉक्टर बाबर रहमान साहब आपसे मजीद बात करें। थैंक यू शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ 4 पॉइंट्स पे आपके सामने बात करना चाहूँगा। 5वां मेरा एक कमेंट होगा और एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो आपको यहाँ पीछे नजर आ जाएगा और इसका टाइटल है साइकिल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। आज मरियम नवाज साहिबा ने ये बात कही है कि उनके वालिद को अकामे में जो सजा हुई वो जायज़ नहीं है और खामखा सजा हो गई। मैं आज पाकिस्तान के लोगों के सामने ये वजाहत करना चाहता हूं कि अकामा और उसके फवायद क्या हैं और इसी के लिए ये साइकिल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग उसकी तरफ ही मैं आपको लेके जाऊंगा। अकामा रेजिडेंसी को कहते हैं, एक रिहायशी परमिट को कहते हैं, जो 2 तरह के लोग लेते हैं। एक वो जो काबिल फखर पाकिस्तानी हैं, मेहनत कश हैं, बाहर जाते हैं, वर्क परमिट लेते हैं, रिहाइश इख्तियार करते हैं, उसको अकामा मिलता है
اور وہ پیسے کما کے باہر سے اپنے خون اور پسینے کی کمائی اور اپنے پیاروں سے دوری کی قیمت ادا کر کے وہ کمائی ہوئی دولت اس کو پاکستان میں ریمیٹنسز کے حوالے سے بھیجتے ہیں، جو پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ نہ اتنا قرض ہے ہمارے پاس، نہ اتنی پروڈکشن ہے، جتنا بڑا سرمایہ وہ باہر سے ہمیں بھیجتے ہیں ڈالرز کی صورت میں۔ اس لیے ان پہ پاکستان کی قوم اور پاکستان کی حکومت اور عمران خان فخر کرتے ہیں۔ دوسرا ہے مس یوز آف اقامہ۔ پہلے کو میں کہتا ہوں محنت کا اقامہ، دوسرے کو میں کہوں گا سیاسی اقامہ۔ یہ جو سیاسی اقامہ ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دیتا ہوں میں اس سائیکل آف منی لانڈرنگ کے ذریعے۔ اگر آپ وہاں دیکھیں گے ہمارے پیچھے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو ریڈ خانہ بنا ہوا ہے یہ کرپشن اور کک بیکس کی جو آمدنی ہے ناجائز، یہ وہ خانہ ہے۔ یہ آمدنی ملک سے باہر کیسے جاتی ہے؟ اس کے نیچے آ جائیے، اقامہ، جو مریم کہہ رہی تھی کہ میرے ابا کو اقامے میں خامخواہ سزا دی گئی۔ یہ اقامہ جب ملتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو فورن بینکس میں اکاؤنٹس کھولنے کی اجازت، بیرون ملک اکاؤنٹس کھولنے کی اقامہ ملنے کے بعد آپ کو اجازت مل جاتی ہے۔ جب یہ اجازت ملتی ہے تو فیک امپلائمنٹ کے کانٹریکٹ کیے جاتے ہیں، جس طرح سے ابھی شاہ محمود صاحب نے ذکر کیا جو خواجہ آصف صاحب کے کیس کا، وہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے کیس کا وہ، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ منی ٹریل جاتی ہے یہاں سے، لوکل پیسے جو ناجائز کمائے ہوئے ہیں ان کو بیرون ملک جمع کرانے کے لیے۔ آپ وہاں سے درمیان میں یہ جو کالا خانہ ہے اس میں دیکھیں گے، اس میں کالا مال پڑا ہوا ہے، یہ اوپر جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے فلائٹ آف کیپٹل آؤٹ آف کنٹری۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ملک سے پیسے اڑ گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا روپیہ مہنگا ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دال، آٹا، چینی، انڈا، مرغی یہ سارے مہنگے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ ذرا نیچے آئیے گا، گرین کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا، قوم کی توجہ چاہوں گا۔ یہ کچھ پیسے، باقی پیسے تو یہ باہر نکال دیتے ہیں اور آف شور کمپنیوں میں ان کو رکھتے ہیں، لیکن کچھ پیسے ان میں سے یہ واپس لا کے یہ جو سبز پاک سرزمین ہے اس کے اندر وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے سے یہاں سے ناجائز کمائے ہوئے پیسے باہر بھیجے، باہر سے واپس منگوا کے کچھ پیسے نمونے کے طور پہ پاکستانی بینکوں میں منگوا کے کہتے ہیں یہ ہمارا کاروبار ہے۔ میں اس پہ آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، I'll take up the next point then، کہ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس اقامہ ہو تو اس پہ سوال نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان میں آپ نیٹ پہ بیٹھ کے جن کے اقامے تھے آپ اگر دیکھیں گے تو وہ پاکستانیوں میں کاؤنٹ نہیں ہوتے بیرون ملک، پرماننٹ ریزیڈنسی کے پرمٹ کی وجہ سے وہ وہاں کے لوکل بن جاتے ہیں اور پھر ان سے سوال نہیں ہو سکتے۔ اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، جو میرا پہلا نقطہ ہے وہ وضاحت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان ان بدقسمت معاشروں میں سے ایک معاشرہ، ملک تو خوش قسمت ہے، لوگ بھی خوش قسمت۔ کولیشن میں ہر چند کے اگر آپ ہمارے ساتھ آئیں اور ہمارے سینے سے لگیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی، لیکن اور جس طریقے سے یہاں پہ مینڈیٹ تھوپا گیا ہے کسی تیسرے کا تو ہم نے اس پہ بھی نشاندہی کی۔ میں قصید بھائی گزارش جو آپ نے فرمایا، تاج بھائی نے جو جس طرح سے فرمایا ہے، دیکھیں یہ پارلیمان میں موجود تمام جماعتوں کا مطالبہ تھا کہ اس مردم شماری کو درست کیا جائے، لوگوں کو درست گنا جائے۔ تو یقیناً جتنا یہ ایم کیو ایم کا، پیپلز پارٹی کا سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں عوام کی، پاکستان کی عوام سے وعدہ ہے، اتنا ہی تحریک انصاف کا اور جو دیگر تمام کی تمام جماعتیں ہیں ان کا ہے، اور ہم نے ان کو یاد دہانی بھی کرائی ہے، اور ہم شکر گزار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کہ آپ بھی مستقل مزاجی سے اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں اور ہم بھی اٹھا رہے ہیں۔ معاہدے پہ اعظم سواتی صاحب کے دستخط ہیں۔ پیپلز پارٹی نے تو آپ سے رابطہ کیا ہے، کیا تحریک انصاف سے آپ کی ناراضگی تھی، انہوں نے رابطہ کیا، کوئی یقین دہانی کرائی؟ ایک سوال اور لے لیں عمران بھائی، سوال لے لیں۔ بہت ساری چیزیں آپ نے پریس کانفرنس میں کی ہے، ظاہر ہے اس حوالے سے جلسے بھی کیے، جیسے جابس کے حوالے سے ایک ایشو بنا ہوتا ہے، اسسٹنٹ کمشنرز کے حوالے سے، ڈپٹی کمشنرز کے حوالے سے، نئی بھرتیاں ہیں، JDA، KMC، DMC، وہاں پر ظاہر ہے بہت سارے ایسے مقامی لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے،
और दीगर जगह से लोग आए, इसके हवाले से भी कोई बातचीत हुई, उस पर आपने जलसे भी किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए मौके पर? नहीं, पहली बात तो जो इक़्तिदार भाई ने पूछा था, नहीं, यकीनन तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की जानिब से राब्ता किया गया एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत को, और हमने उन्हें बताया कि हमारा ये मौक़िफ़ तो आपके साथ मुआहिदे में आने से पहले था, नुक्ता अव्वल था, और अभी भी यही है, और आप भी जवाब दें। आपके जो भी जैसे भी MPAs और MNAs कराची शहर से हैं, बहरहाल उन्हें भी जाके लोगों को जवाब तो देना है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, उनके यहाँ भी कंसर्न है और उसको देखेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक नौकरियाँ और ये सारी की सारी बातें हैं, मेरे ख्याल में वक्तन फ़वक्तन हम यकीनन उठाते रहते हैं, असेंबली में भी, हर जगह भी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त भी आगाह हैं। MQM की जो पोजीशन है, MQM ये समझती है कि शहरी सिंध के बासी भी उतने ही सूबे के बेटे हैं, उनको भी अपनी आबादी के हिसाब से, जिसको हम दुरुस्त गिनवाने की कोशिश कर रहे हैं, जब उनको दुरुस्त गिन लिया जाए, नहीं भी गिना जा रहा तो उनको जो बहरहाल कोटा था या इस वक्त उसके ऊपर किसी न किसी तरीके से अमल तो हो रहा होता है, तो मुलाजमतों में भी उनका अपनी आबादी के हिसाब से हाथ बनता दिया जाए। बता दें कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये रहा है कि मर्दमशुमारी के हवाले से MQM लॉलीपॉप दे रही है, वफाक से अलहदा हो। तो अब आपने मुलाकात की तो इनको कहा है कि आप जो है अवाम के मफाद के लिए जो है हुकूमत से अलहदा हो। जी नहीं, जो मुआहिदा है उस पर सेनेटर मशहदी साहब के दस्तखत हैं कि इन आदाद व शुमार को दुरुस्त किया जाए, और मैं और सेनेटर मशहदी सेनेट में बिल्कुल बराबर बैठते थे। आज़म स्वाति साहब के भी दस्तखत हैं। ये कुल जमाती मुआहिदा है, और वो इसलिए है कि हर जमात को इस पे एतराज़ था और इन आदाद व शुमार को दुरुस्त करने की ज़रूरत थी, और इसलिए ये मुआहिदा किया गया। और हम आज भी यही कह रहे हैं कि इस मुआहिदे पे अमल दरामद किया जाए, क्योंकि ये इत्तेफाक राय से किया गया। मेरा आप दोनों से सवाल है कि एक मिनट, ये भी कहा था कि वजारतें छोड़ दें एहतजाज करने से पहले, फिर क्या इस पर भी कोई बातचीत की आप लोगों ने? नहीं, तलखी पाई गई थी। मेरे ख्याल से हम संजीदा बातें कर रहे हैं। अच्छा, आप दोनों से मेरा सवाल ये है, ताजर साहब, आप दोनों से मेरा सवाल ये है कि किसी भी मामले पर एक साथ आगे बढ़ने के लिए जो तलखी होती है वो कम करना जरूरी होती है। माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM को भत्ताखोर और चाइना कटिंग की मौजूद कहती रही है, और MQM वाले जो हैं वो पीपल्स पार्टी पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाते रहे। PDM के मामले पर भी बहुत ज़्यादा इस तरह की बातचीत हुई। इस सियासी तलखी को, बयानबाजी की हद तक जो सियासी तलखी है, इसे आप लोग कम करेंगे? देखिए, अगर आगे बढ़ना है तो हमारी कोशिश ही होगी कि अवाम के मफाद को सामने रखा जाए और गुफ्त शनीद के जरिए उन मसाइल का हल निकाला जाए। मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर अवाम के मफाद को साथ रखा जाता है तो यकजहती और यगानियत पैदा होगी। और हमने यही वजह है कि आज मर्दमशुमारी और मेडिकल कॉलेज के तलबा दोनों आवाम के जेन्युइन इशू हैं, जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, उस पर हम बैठे। बहुत शुक्रिया। MQM और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। उनका यह कहना था कि मर्दमशुमारी के हवाले से बता सकते हैं कि कहाँ डंडी मारी गई। आवाम के मफाद को भी साथ रखना होगा। पीपल्स पार्टी और MQM में मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी का वफ्द MQM के मरकज बहादुराबाद पहुंचा। MQM के रहनुमा ख्वाजा अज़हरुल हसन, फैसल सब्ज़वारी और दीगर ने उनका इस्तकबाल किया। अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे, वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। इरादा के मुज़ाकरात से वो कतरा रहे हैं। कभी कहते हैं कि हमें इस्लाहात चाहिए, जब हम उनको दावत देते हैं, स्पीकर दावत देते हैं कि आइए इलेक्टोरल रिफॉर्म से बात कर लेते हैं, तो आप वो दावत कबूल नहीं करते जी, और फिर कहते हैं कि ये गुफ्तगू नहीं करते। गुफ्तगू की आप शराइत ऐसी रखें 31 जनवरी तक वज़ीर आज़म मुस्तफ़ी हो जाएं। हम पहले भी कह चुके हैं, मैं आज फिर दोहरा देता हूं कि भाई 31 जनवरी का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? इमरान खान 31 जनवरी को मुस्तफ़ी नहीं होंगे, क्लियर कट कह रहे हैं, नहीं होंगे। तो आप अपना फैसला कीजिए। आपने तो आप देखिए कल क्या हुआ। कल देखिए इतनी इंटरेस्टिंग चीज हुई कि कल तो उनका जो पूरा PDM का बयानिया था वो PDM की एक जमात ने दफन कर दिया ना, पाश हो गया और ऐसा तीर चला और ऐसा निशाने पे लगा कि पाश कर दिया। अस्तीफे। अगर आप अस्तीफे देने में संजीदा हैं, जो कि नहीं हैं, अस्तीफे। अगर आप अस्तीफे देने में संजीदा हैं, जो कि नहीं हैं, जाहिर हो गया। अगर आप अस्तीफे देना चाहते हैं तो फिर तो असेंबलियों से बाहर जाना चाहते हैं ना आप। तो अगर असेंबलियों से बाहर जाना आपको मकसूद है तो फिर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा क्यों ले रहे हैं?
फिर सेनेट की तैयारी क्यों कर रहे हैं? ये तजादात हैं। तो इससे जाहिर हो रहा है कि इस्तीफे देने का इनका कोई इरादा नहीं है, ये कौम को तिफल तसल्लियां दे रहे हैं। नंबर 2, दूसरी शर्त लगा दी लॉन्ग मार्च, 31 जनवरी तक अगर इस्तीफा ना दिया तो फिर लॉन्ग मार्च होगा, दमादम्मस कलंदर होगा। हम आज कह रहे हैं 31 को इस्तीफा तो नहीं आएगा, और आपने फिर लॉन्ग मार्च को मशरूत कर दिया नवाज शरीफ की वापसी के साथ। तो इसका मतलब यह है जो पीडीएम के 2 बुनियादी नुक्ते थे जिस पे सारी इन्होंने अपनी कैंपेन बिल्ड की, दर हकीकत कल उसको दफन कर दिया गया। अब सवाल यह है, पीडीएम की कयादत को तलाश करना चाहिए कि उनके साथ हाथ किसने किए। बाबर साहब अक्षत मलिक वाला रिप्लाई करें। पेंडिंग केस है, उस पर मैं तबसरा नहीं कर सकता। सब एक तो ये बता दें कि आज दो इस्तीफे आए कौमी असेंबली के स्पीकर ने बुलाए, वो तो मुकर ही गए हैं कि हमने इस्तीफे दिए नहीं। तो बाकी भी इस तरह के होंगे। बाबर साहब, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जिस तरह आपने कहा, ये डायग्राम सारा आपने बताया, जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस शहजाद अकबर साहब ने दी थी, उन्होंने एक पूरा चार्ट दिया था, किसके अकाउंट में से उधर गए, किसने जमा करवाई हैं, पाकिस्तान में किसके अकाउंट में आए हैं, वो भी थोड़ा सा हमें बता दें। जहां तक इस्तीफों का आपने जिक्र किया, 2 इस्तीफों का बिल्कुल असेंबली सेक्रेटेरिएट में आए, स्पीकर साहब ने उनको दावत दी, एक प्रोसेस है कि वो तस्दीक कर सकें कि वाकईतन ये उनके दस्तखत हैं और उन्होंने अपनी इमा पे दिए हैं कि नहीं। जब उनको दावत दी गई तो वो आने से इनकार हो गए। अब मजे की बात ये है, अब देखिए हुस्न इत्तेफाक देखिए कि वो इस्तीफा देते भी हैं और फिर पेश भी नहीं होते, और उनकी अपनी ही क़यादत मरियम नवाज साहिबा के वो अगर आएंगे नहीं तो मंजूर कैसे होंगे? अगर उनमें ये वाकईतन वो चाहते हैं मुस्तफी होना तो इब्तिदा कर लेना। अगर मुस्लिम लीग नून, चलिए पीपल्स पार्टी का तो इरादा नहीं है, वो तो वाज़ेह हो गया ना कि पीपल्स पार्टी ने कल बता दिया है कि इस्तीफा देना उनका एजेंडे में नहीं है, लॉन्ग मार्च पर अभी वो तैयार नहीं है, वो तो उन्हें कह दिया। अब मुस्लिम लीग संजीदा दिखाई देती है इस्तीफों पे, तो उस संजीदगी का पहला अमली मुजाहरा ये है कि इन 2 साहिबान को कहें कि भाई तुम तो मुस्तफी हो जाओ ना, तो उससे कम से कम आपकी संजीदगी और सीरियसनेस जाहिर हो जाएगी। देखिए, जो इस्तीफों के लिए, मैं बाकी बात कर दिया इन्होंने, इस्तीफों के लिए 2 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन हैं मुस्तफी शख्स को। मैंने जो कि हैट्रिक बनाई हुई है इस्तीफों की, लॉ मिनिस्टर के तौर पे, फिर सेनेटर के तौर पे, पीछे भी दिया था इस्तीफा। इसलिए पहली शर्त यह है कि मुस्तफी शख्स को जाके जो असेंबली का स्पीकर है या चेयरमैन है उसके पास पेश होना पड़ता है। जो भी ये कहना चाहते हैं चले जाएं असद कैसर साहब के पास पेश हो जाएं। दूसरी शर्त यह है कि वो अपने हाथ से लिखी हुई तहरीर लेके वहां भिजवाएं और फिर उनको पूछा जाएगा। आपको याद है जब पीटीआई ने 2013 की पार्लियामेंट में से इस्तीफे दिए तो एक मंजूर हुआ, बाकी नहीं हुए। वजह यह थी कि जावेद हाशमी साहब, आप सारे कवर करते हैं पार्लियामेंट को भी अक्सर, कि जावेद हाशमी साहब गए, उन्होंने जाके पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर स्पीकर के सामने कहा कि मैं मुस्तफी हुआ हूं, इसलिए उनका इस्तीफा मंजूर हुआ था। तो ये हिम्मत करें, अपनी कायद अगर इनको समझते हैं तो इनसे पूछ लें, अगर शहबाज शरीफ से मिलना चाहते हैं उनसे पूछ के वो जाएं वापस और जाके एक दफा इस्तीफे वाला मामला हल करें, वरना इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है कि ये इस्तीफे इन्होंने मजाक बनाया हुआ। मनी ट्रेल क्या आपने अभी जिस तरह आपने मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र किया, जी आपने मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र किया, तो ये जरा सिर्फ बता दें कौन जानना चाहती है कि ये मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है वो कितनी अमाउंट है जो मुल्क से बाहर गई और कितनी वापस आई है, और उसके ना आने की वजह और उधर जाने की वजह तो समझ आ गई कामा और उसके ऊपर ना, वो जो वापस अगर पैसा नहीं आया तो उसकी क्या होगी? आखिरी हिस्सा उसकी मैं बात कर लेता हूं। ये जो आपने कहा बहुत जबरदस्त बात की कि जो मनी लॉन्ड्रेड शुदा पैसे पाकिस्तान के अंदर से नाजायज किकबैक, कमीशन और रिश्वत की कमाई बाहर जब ले जाई गई तो वापस क्यों नहीं आई? उसका सबूत उस वक्त सामने आया था जब पैनामा केस में मुल्क के 5 इदारों ने खड़े होकर आखिरी अदालत के सामने अपने हाथ खड़े करके कह दिया था कि हमसे इनके खिलाफ कुछ नहीं होता।
عمران خان صاحب نے تو کچھ نہیں کیا, یہ کیس ان کے اپنے ایک دوسرے کے ادوار کے بنے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کے دور میں تو ہم نے کوئی کیس نہیں بنایا کسی کے خلاف. اصل بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ سے اوپر ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو خود کلیئر ہے, خود صادق اور امین ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کے مطابق. اس لیے اس کے دور میں اب منی لانڈرنگ کے کیسز اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں. اس وقت جو پریشانی ہے